وہ دل پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا تھا، کیسے؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس دل کے ہزار ٹکڑے کرتے وہ شخص آج اسے خالی ہاتھ کر گیا تھا۔ شدت جذبات سے وہ کھل کے رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ آنسوؤں نے اس کا چہرہ بھگو دیا تھا۔ ہچکیاں لیتی وہ ظالم انسان کے الفاظ کی بازگشت اپنے ارد گرد سنتی جا رہی تھی۔ تم جیسی لڑکی سے محبت کروں گا میں سید یحییٰ شاہ۔ اوقات کیا ہے تمہاری؟ اوقات ہے تمہاری اتنی کہ تم میری زندگی میں شامل ہو سکو؟ گھٹنوں کے بل بیٹھا وہ انتہائی نفرت اور حقارت سے بولا تھا۔ وہ شادی، وہ سب اظہار، وہ کیا تھا؟ علیشا کو اپنی آواز دور کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ وہ سب وہی کچھ تھا جو تم نے مجھے لوٹایا ہے واپس۔ اور تمہیں کیا لگا سید یحییٰ شاہ سے تم اظہار محبت کرو گی تو وہ پلٹ کر شدت طلب کا اظہار کرے گا؟ نہیں علیشا بلال انصاری، سید یحییٰ جذبات کی شدت کے آگے اتنا کمزور نہیں ہے۔ جس دن تم نے میرے ساتھ محبت کا کھیل کھیلا، میرے دل سے تم اسی دن نکل گئی تھی۔ نکاح تو تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے کیا ہے۔ جاؤ اب بتاؤ دنیا والوں کو، سید یحییٰ نے میرے جذبات کا قتل کر دیا۔ بلکہ ایک کام کرو، تڑپو، رو، سسکو، سید یحییٰ شاہ سے بھیک مانگو محبت کی۔ مانگو نا، ویسے بھی تمہارا کام تو مانگنا ہی ہے، تو محبت کی بھیک ہی مانگ لو۔ شاید یحییٰ شاہ رحم کرتے تم جیسی خوبصورت دوشیزہ کے آگے دل ہار جائے اور بھیک میں محبت کی ایک رات دان کر جائے۔ الفاظ کی بازگشت نے علیشا کے اندر کی دنیا تک ہلا کے رکھ دی تھی۔ وہ اس کے جانے کے بعد بھی وہیں بیٹھی خالی دامان رہ گئی تھی۔ اس سے اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ آج محبت میں بہت بری طرح شکست کھا گئی تھی وہ، کہ علیشا بلال انصاری کے ہاتھ سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ رہا تھا۔ علی، سیما، ابھی اگلے 2 منٹ میں تم دونوں مجھے ناشتے کی ٹیبل پر نہ ملی نا تو کسی ایک کو بھی ناشتہ نہ ملے گا۔ شمیم ناز کی کھنکھناتی آواز پر وہ دونوں بستر سے اٹھی تھیں۔ آج تو گئے کام سے، آج نہ چھوڑا ہمیں پھپھو بھی نے۔ دونوں جیسے تیسے تیار ہوتی نیچے اتری، لیکن یہ کیا، ناشتہ اٹھایا جا چکا تھا، مطلب آج پھر بھوکا جانا پڑے گا۔ سیما نے دہائی دی، بس اب عادت ڈال لو اور چلو، دیر ہو رہی ہے یونیورسٹی سے۔ علی نے اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ لیے گاڑی کی جانب بڑھی، لیکن گاڑی تو تھی ہی نہیں۔ بیٹا، گاڑی تو بننے کے لیے گئی ہوئی ہے، 2 دن تک آئے گی، آج اب بس سے چلی جائیں۔ پھوپھا جان کی آواز پر دونوں منہ بسورتی گھر سے نکلی تھیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس گھر میں سوائے احساس کے۔ اتنا بڑا گھر ہے ہمارا اور یہ قبضہ جما کر بیٹھے ہیں، ان کے اندر دل اتنا سا بھی نہیں ہے۔ سیما نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہی، جبکہ علی خاموشی سے اسے لیے بس پر سوار ہوئی۔ کیا پھپھو اور پھوپھا اتنے ظالم ہوتے ہیں سب کے؟ یوں ہی بیٹھے بیٹھے سوال کر گئی تھی وہ۔ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں سیما، وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی سوچتے ہیں۔ کیسا بھلا؟ ہمارے گھر میں ملکوں کی طرح رہتے ہیں اور ہمیں نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ خود ہماری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اور ہمیں روز یوں بسوں پر دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ یونیورسٹی کا سٹاپ آ گیا تھا، دونوں بہنیں نیچے اتری تھیں۔ اللہ پر چھوڑ دو سب، وہ سب بہتر کرے گا۔ علی نے ہمیشہ پازیٹیو سوچا تھا۔ اور یہ لو، کچھ کینٹین سے کھا لینا۔ سیما منہ بسور کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی کہ علی نے اسے کچھ پیسے پکڑائے۔ اور آپ کیا کھائیں گی؟ سیما کو اس کی فکر ہوئی۔ میری فکر مت کرو میری جان، میرے پاس کچھ سنیکس پڑے ہیں، میں وہ لے لوں گی، تم جاؤ اب۔ سیما اسے زور سے ہگ کرتی چلی گئی، جبکہ علی کی آنکھوں کا ایک کونا بھیگا۔ مس یو مما ڈیڈ، دل ہی دل میں وہ اپنے اندر کا اعتراف کر گئی، جبکہ پاس سے گزرتی 2 آنکھوں نے یہ منظر بہت فرصت سے دیکھا تھا۔ دھوپ کے جیسی سنہری رنگت والی وہ لڑکی، جسے دیکھتے ہی پہلا خطاب دل سے سنہری کا ہی نکلا۔ اس کی معصومیت اور چاہت کی باتیں اس شخص کے دل کو بہت بھائی تھیں۔ اس کے نئے نقش اسے کہیں سے بھی عام لڑکی کے نہیں بتا رہے تھے۔ ایک لمحے میں سید یحییٰ نے اس کا تفصیلی جائزہ لے لیا تھا۔ نظروں کی تپش محسوس کرتی علی ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ سید یحییٰ نے رخ پھیرا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ علی سر جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ سید یحییٰ کو لگا وہ جاتے جاتے ساتھ میں اس کا دل بھی لے گئی ہو۔ کیا ہوا؟
आज बहुत चुप चुप हो। सारा ने आली को आज चुप देखा तो पूछ बैठी। कुछ खास नहीं, वो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो इसलिए। आली ने टालना चाहा। झूठ नहीं बोलो, तुम और पेपर्स की टेंशन लो, मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ क्या बात है। सारा ने जोर दिया। फीस का मसला है। कल फुफ्फो और फुफ्फा से बात हुई, उन्होंने साफ कह दिया कि उनके पास पैसे नहीं है। डैड का बिजनेस खसारे में जा रहा है और फुफ्फो के पास फूटी कोड़ी नहीं। साथ सारा उसकी बहनों की तरह थी, मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन दोस्ती बहुत गहरी थी दोनों में। ये तुम्हारे इन नाम नेहात फुफ्फो फुफ्फा से मुझे सख्त नफरत है। भला ऐसे भी कोई करता है? आपके पैसे हैं, आपका घर है, आपकी जायदाद, बंदा पूछे ये कहाँ के मालिक हैं। सारा दिल की भड़ास निकालने लगी। अच्छा चलो छोड़ो, कैंटीन चलते हैं। अपनी खाली पॉकेट्स देखती वो सारा से बोली। कैंटीन में ज़्यादा रश ना था, लेकिन सबा और उसकी फ्रेंड्स वहाँ मौजूद थी, जो एक खुदसर और बिगड़ा हुआ टोला था। क्लास कम और ज़्यादातर कैंटीन में ही पाए जाते, जबकि सबा सारा की कज़न भी थी जो अमीर थी, लेकिन सारा को वो एक आंख ना भाती। लो चलो, वो अमीर कज़न है मेरा, इतनी आसानी से नहीं हाथ आने वाला, मुंह धो रखो। सबा की बात पर ना चाहते हुए भी आली के कान उसी तरफ हुए। सारा ऑर्डर देने जा चुकी थी। यार वो बहुत हैंडसम है, काश हमें भी कोई ऐसा मिल जाए, मारिया ने आंख मारते हुए कहा। कि तभी सबा की नज़र अकेले बैठे आली पर जा ठहरी। मेरी शर्त अब भी वही है, तुम में से जो लड़की मेरे कज़न को पटा सकती है वो पटा ले, पूरी कोशिश कर ले। अगर पटा लिया तो मुंह मांगी रकम दूंगी, सबा ने आली को सुनाते कहा, जबकि वो जानती थी कि आली को हर वक्त पैसों की ज़रूरत रहती है और ये बात खसूसन उसी को सुनाने के लिए कही गई थी। लेकिन मुंह मांगी रकम पर आली का दिल धड़का। सादा 2 चाट्स की प्लेट्स और कोक लेकर आई थी सारा, और सबा की तरफ पीट करके बैठी। ये इतना ज़्यादा क्यों ले आई? मीना ने टोका। चुप करके खाओ, मेरा दिमाग नहीं है ये चाट, सारा ने टोका। सबा मुस्कुराते हुए उसकी टेबल की जानी बढ़ी। ओह हाय कज़न, तुम कहाँ छुपी रहती हो, कहीं भी दिखाई नहीं देती। सबा ने मुस्कुराते हुए तंज किया। क्लास में होती हूँ, मटर गश्तियाँ करने नहीं आती कि सबको दिखाई देती फिरूं। सारा ने उधार ना रखा। सबा ने मुंह बना के आली को देखा। वैसे मेरी ऑफ़र तुम्हारे लिए भी है, सोचना ज़रूर, मुंह मांगे दाम। जाते जाते वो आखिरी अल्फाज आली के कान में कह कर गई। ये कैसी ऑफ़र की बात कर रही थी? सारा की छठी हिस्स जागी थी। कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है ना कि हर वक्त उल्टा सीधा बोलती रहती है ये लड़की। आली ने माथे पर बल डाले नापसंदीदगी का इजहार करते कहा, जबकि दिमाग में सबा की बात फिट हो गई थी। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, पूरे साल की फ़ीस भरनी थी उसे, अपनी और सीमा की। ये कल ही उसे पता चला था कि बाबा के जाने के बाद से उन दोनों की फ़ीस नहीं भरी गई और अब अच्छी खासी रकम उसे अदा करना थी। कहाँ से, कैसे? पार्ट टाइम जॉब करके भी वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकती थी। ऐसे में सबा की ऑफ़र ने उसकी सोच को दूसरे रुख मोड़ा। सारी रात वो इसी बात के बारे में सोचती रही। बेचैनी में कटी सारी रात। वो फिर भी फैसला नहीं कर पाई कि वो ये ऑफ़र कबूल करे या ना। आप ही क्या सोच रही हैं? आज बाय चांस जल्दी जाग जाने पर उन्हें वक्त पर नाश्ता तो मिल गया था करने को, लेकिन टोस्ट पे जैम और एक कप चाय। सीमा ने मुंह तो बनाया, लेकिन आली ने टोक दिया कि कुछ कहे बिना नाश्ता कर लो। जबकि आली के चेहरे की परेशानी सीमा से ना छुपी रह सकी। कुछ नहीं, जल्दी करो, देर हो रही है, बस छूट जाएगी। क्या मतलब, आज फिर बस पे? सीमा ने दुख से ऊंची आवाज़ में कहा। आहिस्ता बोलो लड़की, कान के पत्ते फाड़ने हैं क्या मेरे? गाड़ी को बनने में वक्त लगेगा। फूफा ने पराठे का बड़ा सा निवाला मुंह में ठूंसते जताया। और वो जो 3-3 गाड़ियाँ और खड़ी हैं, उनका क्या? ब्रांडेड गाड़ियाँ, और आप हमें? हाय अल्लाह लड़की, गज़ भर की ज़ुबान हो गई है तुम्हारी। कैसे अपने फूफा को जवाब दे रही है? अरे नेकी का तो ज़माना नहीं रहा। यहाँ खबर मिली भाई भाभी नहीं रहे, वहीं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागे चले आए, और सिला ये दिया इनकी औलाद ने। फुप्पो को तो बहाना
फूफो भी ऐसी बात नहीं है, सीमा तो बस ऐसे ही। अरे रहने दो तुम, बहन की तरफदारी में बोल के इसे खुद सर बना दिया, देखना एक दिन खाक डालेगी ये सर में। फूफो ने तेज़ लहजे में कहा। जी, अपनी बेटी की तरह समझ रखा है ना, जो रातों रात अपने आशिक के साथ भाग गई थी। सीमा ने भी उधार नहीं रखा था आज, और उनका कड़वा सच उनके मुंह पे दे मारा। आली सर पकड़ कर उठी और सीमा को लिए बाहर घसीटा, जबकि पीछे फूफो की ना रुकने वाली चीखों पुकार शुरू हो चुकी थी। उसे लिए वो बस की जानिब बढ़ी, जबकि गुस्सा अभी भी नहीं उतर रहा। उसे लिए वो बस की जानिब बढ़ी, जबकि गुस्सा अभी भी नहीं उतर रहा था। क्या ज़रूरत थी फूफो के मुंह लगने की? उनकी आदत का पता नहीं है तुम्हें? आली उसको उसके डिपार्टमेंट की तरफ भेजते धीमे लहजे में इस्तफसार करती नाराज़ लगी। आपी, वो अब जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। सीमा ने एहतजाज किया। अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं जो जालिम के जुल्म को मिटा सके। अब जाओ। पहली बार सीमा ने आली को यूं गुस्से में देखा था, इसलिए चुपचाप आगे बढ़ गई। आज भी उसे किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। सब जगह देखा लेकिन कोई ना था। सर झटक कर वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी, जबकि गाड़ी का शीशा नीचे करता वो आज ज़ेरे लब मुस्कुराया था। आज भी वो कैंटीन में सबा के ग्रुप को देखती आली अकेले वहाँ पहुँची। उनके करीब एक टेबल पर टिकते उसका सारा ध्यान सबा की बातों पर था। सबा को यूं उसके आने की वजह कुछ कुछ तो समझ आ ही गई थी कि वो अकेली क्यों आई है। अपनी दोस्तों को वो कुछ देर के लिए वापस आने का इशारा करती आली की टेबल के पास आई। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? कहते हुए वो बैठ भी गई थी। आली खामोश रही। अपने अंदर की जंग लड़ना कितना मुश्किल था ये वही जानती थी। वैसे आज तुम्हारी बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ नहीं आई? हैरत हुई ये देखकर सबा ने बात शुरू की। आज उसकी क्लास थी इसलिए, मुख्तसर जवाब आया। क्या ख्याल है फिर मेरी ऑफ़र के बारे में? डायरेक्ट उसकी आंखों में झांकते हुए उसने पूछा। कैसी ऑफ़र? आली अनजान बनी तो सबा ने कहका लगाया। इतनी अनजान मत बनो, तुम राज़ी हो इसीलिए यहाँ हो। वैसे अगर दिल माने तो अभी भी ऑफ़र मौजूद है, सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना बाकियों के लिए ऑफ़र ख़त्म हो चुकी है। सोचना ज़रूर। मुंह मांगी रकम। कहते ही वो उठी थी। मुझे पैसों की ज़रूरत है, आली फ़ौरन से उठते बोली। सबा के कदम रुके और चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कान। मुझे पैसों की ज़रूरत है, आली फ़ौरन से उठते बोली। सबा के कदम रुके, चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कान सजी। फिर तो तुम्हें मेरी ऑफ़र बिल्कुल नहीं ठुकरानी चाहिए। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। पैसे मुझे इन 2 दिनों में ही चाहिए। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। पैसे मुझे इन्हीं 2 दिनों में चाहिए। आली ने दिल पर पत्थर रखकर ऑफ़र को कबूल कर ही लिया था। डन, जितने कहोगी उसके डबल दूंगी, लेकिन याद रखना अगर शर्त हार गई तो सूद समेत वापस भी देने पड़ेंगे। सबा ने पत्ता फेंका। मंजूर है। आली के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसको मानते ही बनी। वो फैसला ले चुकी थी, अब पलटना नामुमकिन था। लिहाजा सबा से पैसे लेकर उसने अपनी और सीमा की फ़ीस वक्त पर डिपॉज़िट करवा दी। अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन इस सब में उसे अपनी ज़ात गिरवी रखना पड़ी थी। पूरे साल की फ़ीस थी उसकी और सीमा की, और फुप्पो ने 1 सेमेस्टर की भी फ़ीस जमा नहीं करवाई थी। ये बात उसे बुरी तरह खल रही थी, और ये बात उसने सीमा से भी छुपाई थी, वरना अच्छा खासा बड़ा झगड़ा होता, और यही वो नहीं चाहती थी, इसलिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया। 15 दिन बाद पेपर्स थे, और पेपर्स देने के बाद ही वो इस शर्त को पूरा करने वाली थी। पेपर्स के दौरान भी वो टेंशन में रही थी। वो ये सब सीमा और सारा से छुप कर करना चाहती थी, और उसके लिए उसे किसी तरह उनसे दूर होना था, लेकिन क्या तरीका इख्तियार करती उसे समझ नहीं आ रहा था। कल आखिरी पेपर था और वो रास्ता तलाश कर रही थी। कुछ सोचते हुए उसने सबा को कॉल मिलाई। बोलो। सबा की खनकती आवाज़ उसके कानों से टकराई। सबा, क्या पैसे देने का कोई और ऑप्शन नहीं? मतलब मैं थोड़े थोड़े करके तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूं? थोड़ी सी मोहलत दे दो। आली के लहजे में इल्तजा थी जो सबा को बहुत सुकून दे रही थी। सबा को उसका एटीट्यूड और खुद एतमादी जहर लगती थी, और आज वो उसके आगे हाथ फैलाई हुई थी। यार, ये तो तुम्हें ऑफ़र कबूल करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो कुछ नहीं हो सकता। या तो तुम्हें अभी इसी वक्त सारे पैसे वापस देने पड़ेंगे, या कल से काम शुरू करना पड़ेगा। डील के पेपर्स याद है ना? सबा ने उसकी रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। ठीक है, मैं कल से काम शुरू कर दूंगी, लेकिन मुझे एक घर चाहिए, 1 माह के लिए। आली ने उसकी डिमांड की। खुल के बताओ कि कहना क्या चाह रही हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी इस बात का घर में किसी को पता चले, यहाँ तक कि सीमा और सारा को भी। सब कुछ बस तुम्हारे और मेरे बीच रहे, इसके लिए मुझे 1 माह उन सब से दूर होना पड़ेगा।
तो ये बात है, इसे किस्मत कहो या रब की रज़ा, मेरे कज़न की ग्रैंड मदर के लिए एक मेड की ज़रूरत है। तुम वो काम कर सकती हो और मेरे कज़न को अपनी तरफ माइल करने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। ये जॉब तुम्हें मैं दिलवा दूंगी। सबा ने प्लानिंग बताई। आली एक लम्हे को चुप हुई थी। डोंट वरी, मेरा कज़न किरदार का इतना मजबूत है कि तुम्हारी तरफ पेशकदमी तो क्या, तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। सबा की बात पर वो लब भींच गई। ठीक है, मैं कल पेपर के बाद मिलती हूँ तुमसे। आली ने कॉल काट दी। अब उसे किसी भी तरह सीमा को कन्विंस करना था कि उसकी एक माँ की गैर हाजिरी पर वो किसी तरह का मिसबिहेव ना करे। लेकिन जब उसे आली की जॉब का और दूसरे शहर जाने का पता चला तो वो आपे से बाहर होने लगी। आपी क्या हो गया? मैं यहाँ नहीं रहूँगी इस जल्लाद फुप्पी फुप्पा के साथ। ना तो खाने देते हैं ना आज़ादी। आप भी चली गई तो मैं अकेले कैसे रहूँगी? वो नम लहजे से बोली। सीमा, सिर्फ एक माँ की बात है, हमें इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, वरना ये सारी ज़िंदगी हम पे हुक्मरानी करते रहेंगे। और ये देखो, एक एनवेलप उसने उसे थमाया। इसमें इतने पैसे हैं कि तुम एक माह तक अच्छा खासा खाओगी पियोगी, लेकिन वादा करो घर से नहीं निकलोगी और ना ही फूफी फूफा के मुंह लगोगी। बस अपने रूम में रहोगी। एक माह तक दूर शहर जॉब करनी है मुझे, फिर मैं अपना ट्रांसफ़र इधर करवा लूँगी। बहुत अच्छी जॉब है और ये अपॉर्चुनिटी मैं खोना नहीं चाहती। आली की हिदायत सुन वो बदमज़ा हुई थी। एक संडे बाहर जा सकती हूँ क्या? सिर्फ सारा और शाजी के साथ पार्टी करने, लंच वगैरह? चली जाना, मैं पुप्पा से बात कर लूँगी। बस उनके मुंह नहीं लगना तुमने। आप जल्दी आएंगी ना? सीमा ने उसके गिर्द बाजू बांधे थे। दुआ करना काम जल्दी हो गया तो जल्दी लौट आऊँगी। सीमा के बालों पर बोसा देती वो अंदर ही अंदर रो दी। आने वाले वक्त से बेखबर वो प्लानिंग करती उठी थी। फूफी फूफा के कमरे की जानिब वो बढ़ी। उनसे जॉब की बात की तो वो हत्थे से उकड़ गए। 100 बातें सुनाई जिन्हें सीमा चुपचाप सुनती रही। हो गया आपका? 16 लाख हमारी फीस थी 1 साल की, जो डैड हर माह भरते थे, और आपने पूरा साल वो फीस नहीं दी। आली की बात पर वो दोनों एकदम चुप हुए। आपको क्या लगता है हम छोटी छोटी बच्चियां हैं जो आप इतना बड़ा घपला करेंगे और हमें पता भी ना चलेगा? आली तल्ख हुई। क्या चाहती हो तुम? फूफा ने अपने माथे से पसीना साफ करते बस इतना कहा। 1 माह की जॉब, उसके बाद ये कंटिन्यू रखनी है या नहीं सोचूंगी, लेकिन सीमा यहीं रहेगी। मैंने फ़ीस के लिए जो कर्ज लिया है वो उतारना है। अगर आप दे दें तो बात यहीं ख़त्म हो जाए। अगर आप ये रकम दे दें तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है तुम जाओ। फुफ्फो कुछ कहती हैं कि फूफा पहले बोल दिए। आली ने उनकी तरफ दुखी अंदाज में देखते उल्टे कदम बाहर की तरफ निकाले। माँ बाप के जाने के बाद सारी पावर ऑफ अटॉर्नी फूफा ने अपने नाम करवा ली। उस वक्त माँ बाप के जाने का हादसा इतना बड़ा था कि दोनों बहनें संभल ही ना पा रही थी। फूफा और फूफी ने बेइंतहा हमदर्दी करते सब कुछ बहाने से अपने नाम करवा लिया। उसके बाद ही उन्होंने अपना असल रंग दिखाना शुरू किया, जो बहुत ही गंदा था। कसलमंदी से आंखें खोलते आली ने घड़ी की सुइयों की टिक टिक सुनी थी। उसके पेपर्स खत्म हो चुके थे। आज उसका आखिरी पेपर था और अब उसे वो काम करना था जो वो नहीं करना चाहती थी। उसका ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन उसने ठंडी आह भरी। उसे जाना था दूसरे शहर का कहकर वो यहाँ रहकर किसी लड़के के साथ ताल्लुक़ अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसका दामन हमेशा पाक रहा। 2 आंसू टूटकर गाल पर गिरे। पास ही गहरी नींद में सोई नज़र सीमाप पर जा ठहरी। उसे बेख्तियार अपनी उस नटखट सी बहन पर प्यार आया। माँ बाप सर पर ना हो तो तब पता चलता है कि दुनिया कितनी जालिम है। जीने तक के दाम वसूल करती है। सीमाप को झुककर एक बोसा देती वो नमाज के लिए उठी। वज़ू बनाकर वो बाहर निकली। दुपट्टे को नमाज की सूरत सर पर लेते वो नम चेहरे के साथ जाए नमाज पर खड़ी नियत बांध चुकी थी। वो हमेशा खशू खजू से नमाज अदा करती थी, इर्द गिर्द का होश भुला देती। अल्लाह से लो लगा के उसकी इबादत करती थी। नमाज मुकम्मल करते वो तस्बीह ख़्वानी कर रही थी कि आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह पाक, मेरी मदद फरमा। मैं ये काम नहीं करना चाहती। मुझे डर लगता है तुझसे, तेरे गुस्से से। ये गलत काम है जिसके लिए मैंने हामी भर ली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे मौला, मैं क्या करूं? मेरी मदद फरमा मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। वो दुआ मांगते खामोश आंसू बहाती जा रही थी। मनाहिल ने करवट बदली तो मुंदी मुंदी आंखों से आली को देखा। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने
اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے سیما کو تکلیف دی۔ فوراً بستر چھوڑتے وہ اس کے پاس جا بیٹھی اور اس کے یوں پاس آ کر گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھنے پر عالی چونکی تھی۔ آمین کی صورت ہاتھ منہ پر پھیرتی مسکرا کر سیما کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ آج دیر کر دی جاگنے میں؟ اس کا من مونا چہرہ پیار سے دیکھ کر اس نے کہا، آپ کو پتہ ہے نا آپی، آپ بالکل پری ہیں، سنہری پری۔ وہ ابھی بھی مبہوت ہو کر علی کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ کو اللہ نے بہت فرصت سے بنایا، خوبصورتی، پاکیزگی، حیا کا پیکر اور بے انتہا صابر، آپ انمول ہیں آپی۔ وہ اپنی بہن کی دیوانی اس کے گلے میں باہیں ڈالے بولتی جا رہی تھی۔ اچھا جی، اب جلدی سے اٹھیں اور نماز کی تیاری کریں، ٹائم نکل رہا ہے۔ علی نے اسے پیار سے کہتے خود اٹھ کر قرآن پاک کھولا۔ اب اس کا کافی وقت تلاوت قرآن پاک میں گزرنا تھا۔ سیما اس کے گال پر ایک کس کرتی باتھ روم کا رخ کر گئی تھی۔ خوبصورت، پاکیزگی، حیا کا پیکر۔ سیما کی باتوں پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا جو میں کرنے جا رہی ہوں اس کے بعد یہ خوبصورتی، پاکیزگی، حیا کا پیکر سب باقی رہے گا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اسے کہیں سے نہیں آیا۔ آخری پیپر دینے کے بعد وہ صبا کے بتائے ایڈریس پر پہنچی۔ یہ لو انویلپ، اس میں میرے کزن کی تصویر بھی ہے اور مکمل ڈیٹیل بھی، اور یہ رہا اس کا گھر۔ اندر چلو تمہیں آنٹی سے ملوا دوں، امید ہے اپنے انداز و اطوار سے تم جلد ہی شرط جیت جاؤ گی۔ صبا نے اسے میٹھا سا چیلنج کیا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اس سب میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ دل میں آئی بات کو زبان تک وہ لے آئی۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ صبا نے تلخی سے اسے ڈانٹ دیا۔ دونوں باہر نکلی۔ صبا اسے لیے اس شاندار کوٹھی میں داخل ہوئی۔ شاہ حویلی نیم پلیٹ پر بڑے بڑے حروف میں لکھا۔ نام پڑھتے ہی وہ صبا کے ساتھ وسیع و عریض گارڈن سے ہوتی ہوئی بڑی راہداری عبور کرتی اندر آئی تھی۔ سیدہ آنٹی کو تو بلوا دیں، ملازمہ سے کہتے علی کو لیے وہ ایک بہت بڑے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ کچھ ہی دیر میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت، گوری رنگت اور خوبصورت انداز میں سر پر دوپٹہ لیے وہاں پر موجود آ کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر علی تھوڑی مرعوب ہوئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، یہ وہی ہے میڈ جس کے بارے میں آپ سے میں نے بات کی تھی، صبا نے جھٹ سے تعارف کروایا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیں آپ لوگ۔ انہوں نے دونوں کو واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور خود بھی ایک صوفے پر ٹک کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اب ڈائریکٹ سوال پوچھا گیا۔ جی علیشا، علیشا بلال۔ علیشا تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ آنٹی مجھے تو دیر ہو رہی ہے، آپ اپنا انٹرویو جاری رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں علی کو اشارہ کیا اور وہ نکل گئی۔ میں یہاں کی میڈ ہیڈ ہوں اور کس کو رکھنا ہے اور کس کو نکالنا یہ میں طے کرتی ہوں۔ سارے گھر کے ملازموں کا نظام میں ہی چلاتی ہوں۔ آؤ تمہیں بڑی بی کا کمرہ دکھا دوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ علی بھی جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جو اب تک اس عورت کو گھر کی مالکن سمجھ رہی تھی وہ تو میڈ ہیڈ نکلی۔ ایک بہت بڑے صحن اور راہداری کو عبور کرتے ہوئے ایک بہت بڑے کمرے کے سامنے جا رکی۔ دھیرے سے دروازہ وا کیا۔ بڑی بھی سو رہی تھی، ابھی یہ سو رہی ہیں۔ ان کے اٹھنے کے، کھانے پینے کے تمام اوقات کار ملازمہ شازو تمہیں بتا دیں گی۔ واپس دروازہ بند کرتے وہ اسے لیے آگے بڑھی تھی۔ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے میں لی گئی 2 کمرے چھوڑ کر اسے ایک اور کمرے میں لے گئیں۔ تم اپنا سامان یہاں رکھ سکتی ہو، لیکن زیادہ وقت تمہیں شاہ بی بی کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ جب وہ سو جایا کریں تب تم یہاں آ سکتی ہو۔ بہت ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ ادا کیا گیا تھا۔ علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں شازو وہاں وارد ہوئی۔ انہیں ساری ڈیٹیلز دے دو اور سب کام اچھے سے سمجھا دو، اوکے؟ کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ کرخ لہجے میں کہتی وہ جا چکی تھی۔ مجھے دے دے 5000 ورنہ۔ زلفی ماں کو تنگ کر رہا تھا۔ اس وقت وہ شاہ ہاؤس میں تھے۔ وہ علی کو یہاں آئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ سبھی بہت اچھے تھے، محبت دیتے تھے۔ سب سے بڑھ کے شاہ بی بی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ وہ مطمئن تھی، لیکن جس مقصد سے وہ یہاں آئی تھی وہ ابھی وہیں کا وہیں تھا۔ اس نے تو وہ انویلپ کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ شخص اب تک حویلی میں دکھائی دیا تھا۔ وہ کچن میں شاہ بی بی کے لیے سوپ بنانے آئی تھی کہ رضیہ جو اس گھر کی میڈ تھی، ان کے پاس ایک شخص کو کھڑے دیکھا جو اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ اچانک سے اس کی نظر علی پر اٹھی۔ علی نے فوراً سر پہ دوپٹہ درست کرتے رخ پھیرا۔ یہ کون ہے؟ وہ پیسوں کو بھولتا اب علی کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ نئی میڈ ہے اور تمہیں کیا لگے؟ جاؤ یہاں سے، کل آ جانا پیسے لینے۔
उन्होंने टाला तो वो ज़ुबान लबों पर फेरता, आली के बहुत करीब से होकर गुजरता, उसको आंखें बंद करके महसूस करता, दरवाजे की जानिब बढ़ गया कि किचन के दरवाजे पर ही सैयदा बेगम को देखकर ठिठका, जो सख्त तेवर लिए उसे देख रही थी। वो सर झुकाकर वहाँ से फौरन निकल गया। रज़िया बीबी, बेहतर होगा अपने बेटे को घर से बाहर बिला करें, घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं है, उन्होंने गुस्से से कहा। तो रज़िया का दिल दहल गया। पहले तो ऐसा कभी नहीं कहा, वो मिनमिनाई। पहले कभी ऐसी नौबत भी नहीं आई। वो भी गुस्सा ज़ब्त किए बोली थी और बाहर निकल गई। रज़िया लब भींच कर रह गई, जबकि आली को उनकी बात पर यकगुना सकून हासिल हुआ। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अचानक से आली को महसूस हुआ कि दरवाजे पर कोई है उसके, लेकिन फिर किसी को ना पाकर वो सोने की कोशिश करने लगी कि किसी ने उसकी विंडो के साथ छेड़छाड़ की। तो वो घबरा कर उठ बैठी, घबराते हुए खिड़की की जानिब देखने लगी, लेकिन बस उसे दस्तक और साया नजर आया। आली बहुत सा घबरा गई। अपने कमरे का दरवाज़ा खुलती अंधाधुंध भागती किसी चटानी सीने से जा टकराई। गहरे सांस भरते वो करंट खाते पीछे की तरफ हटी थी। एकदम कॉरिडोर में नीम रोशनी में वो सामने खड़े शख्स को हैरत और परेशानी से देखते पीछे हटी। उस शख्स की काली सी आंखों में देखते आली को खौफ सा महसूस हुआ। कौन हो तुम? सैयद याहिया शाह आज काफ़ी दिनों बाद हवेली लौटा था। अपनी दादी शाह बीबी से मिलकर उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता। सोने के लिए रात को कमरे की तरफ गया था। अभी उसे लेटे थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे बाहर किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी। वो बाहर देखने आया था कि अचानक सामने से आती लड़की उसके सीने से बुरी तरह आन टकराए। उसके निस्वानी हुस्न को महसूस करते याहिया के पूरे जिस्म में करंट दौड़ा था, जबकि उस लड़की को नीम अंधेरे में पहचान नहीं पाया। अलीशा बुरी तरह घबराते पीछे हटती जा रही थी। याहिया ने आगे कदम बढ़ाते हुए उसकी कलाई थामने की कोशिश की कि वो भागने के अंदाज में वापस पलटी कि मुकाबिल की आवाज़ पर रुक गई। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? सैयद याहिया ने अपने खोल में बंद होते सख्ती से पूछा। अलीशा घबरा गई और बिना उसकी बात का जवाब दिए भागने लगी। रुक जाओ! याहिया की सख्त आवाज़ पर उसके हवास मुअत्तल हो रहे थे। एक मुसीबत से निकलती वो दूसरी मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी। मेरा कज़न किरदार का बहुत मजबूत है, वो तुम्हें देखेगा भी नहीं। सबा की आवाज़ की बाज़गश पर अलीशा को हौसला हुआ। वो मुड़ी। मुझे जाना है प्लीज़, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। याहिया ने उसकी तरफ पेशकदमी की। वो उसकी आवाज़ पर चौंका। तुम यहाँ कैसे आए? वो उसे पहचानता उसके करीब पहुँचते उसके चेहरे के एक एक नक्श को हिफ्ज़ कर रहा था। वो मेरे कमरे में। अलीशा को समझ नहीं आ रही थी कैसे बताए। क्या वो यकीन करेगा? बोलो। वो थोड़ा सख्त हुआ तो अलीशा की पलकें झुकी। मेरे रूम में अचानक लाइट चली गई तो अंधेरा छा गया, मुझे डर लग रहा था तो अलीशा ने धीरे से कहा, जबकि असल बात वो छुपा गई। तुम यहाँ इस घर में कैसे पहुंची? याहिया की सख्त आवाज़ पर अलीशा को अपनी जान जाती महसूस हुई। पीछे होती यकदम वो तीर किसी तेज़ी से वहाँ भाग निकली कि याहिया उसकी इतनी फुर्ती देखता हैरान रह गया। वो जो इतने दिन से उसका दीदार नहीं कर सका, उसे वो यूनिवर्सिटी नज़र नहीं आ रही थी, अचानक गायब हो गई थी, अपने घर से भी और यूनिवर्सिटी से भी। तुम यहाँ इस घर में कैसे पहुंची? याहिया की सख्त आवाज़ पर अलीशा को अपनी जान जाती महसूस हुई। पीछे होती यकदम वो तीर किसी तेज़ी से वहाँ भाग निकली कि याहिया उसकी इतनी फुर्ती देखता हैरान रह गया। वो जो इतने दिन से उसका दीदार नहीं कर सका, उसे वो यूनिवर्सिटी नज़र नहीं आ रही थी, अचानक गायब हो गई थी, अपने घर से भी और यूनिवर्सिटी से भी। वो उसके बारे में दिन रात सोचता, उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था। नहीं जानता था वो उसे उसी के घर में मिलेगी। अब जबकि वो यहाँ थी तो वो उसके बारे में सब पता लगाने का इरादा रखता था। वहीं दूसरी तरफ आली अपने रूम में आई तो डरते डरते उसने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन रूम में कोई नहीं था। आगे बढ़कर उसने विंडो को चेक किया, फिर अच्छे से कमरे को दोबारा चेक करते दरवाज़ा लॉक किया। बिस्तर पर बैठते वो सैयद याहिया के बारे में सोचने लगी। वो शख्स वाकई में बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो क्या सोचता होगा मेरे इस अमल के बारे में? आली का दिल धड़का था। आली, ये सोचने का वक्त नहीं है। यही वो लड़का है जिसे तुमने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना और अपनी तरफ माइल करना। उसके अंदर से आवाज़ आई, जबकि आंखें भी नम हुई। मैं कितना गिर गई हूँ इन पैसों की खातिर कि अपनी इज्जत नफ्स भी दाव पर लगाने लगी हूँ। या अल्लाह पाक, मुझे माफ़ कर देना, मैं क्यों मजबूर हो गई इतना? सख्ती से उसने आंखें मींची। सुबह के वक्त वो नमाज पढ़ते ही बागीचे में चली आई थी। वो खुश थी उन पौधों के साथ, लेकिन परेशान भी थी। शर्त के मुताबिक
اس شرط کے لیے جو صبا نے اسے دی تھی۔ یہ سب لوگ بہت اچھے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کا سوچتے بھی علی ڈر رہی تھی۔ اوپر سے سید یحییٰ شاہ کا غصہ، اس کی کالی آنکھیں، ان 2 آنکھوں سے تو وہ ویسے ہی خوف کھائے ہوئے تھی۔ کیا مقصد لے کر آئی ہو تم اس حویلی میں؟ اپنے عقب سے آواز سنتی وہ بری طرح چونکتی مڑی۔ سامنے ہی شازو ماتھے پر بل ڈالے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ کیا مطلب، کیسا مقصد؟ علی ایک پل کو گھبرائی لیکن اگلے ہی پل پورے کانفیڈنس سے بولتی شازو کو غصہ دلا گئی۔ اچھا پھر یہ کیا ہے؟ اینولپ اس کے سامنے کرتی وہ علی کا سانس روک گئی۔ مطلب آج وہ پکڑی گئی، اب سب کچھ پتہ چل جانا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ علی نے اپنے خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیری۔ تمہارے کمرے سے، شازو تڑق کے بولی تھی۔ تم میری جاسوسی کر رہی تھی؟ شازو کے ہاتھ سے وہ اینولپ کھینچ کے لیا تھا اس نے۔ میری عادت نہیں، لیکن بائی چانس یہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ وہ تو میں موبائل کا چارجر ڈھونڈ رہی تھی، لیکن مجھے تم سچ بتاؤ کیوں آئی ہو تم یہاں پر؟ لیکن بائی چانس یہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ وہ تو میں موبائل کا چارجر ڈھونڈ رہی تھی، لیکن مجھے تم سچ بتاؤ کیوں آئی ہو تم یہاں پر؟ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ علی کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے اس کی بات سن کر۔ ٹھیک ہے میں نہیں کرتی سوال، اب خود یحییٰ بھائی تم سے سچ نکلوا لیں گے کہ تم نے ان کی تصویر اور ان کی معلومات کیوں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ شازو کی دھمکی پر علی کا دل زوروں سے دھڑکا۔ بیکاز آئی لو ہم۔ شازو غصے سے مڑی کہ علی کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ وہ انہیں پیروں پر گھومی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ ہاں یہی سچ ہے، مجھے وہ پسند ہے، لیکن ان کے جیسے امیر نہیں ہیں ہم، اس لیے چاہ کے بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پائی۔ علی کے جو زبان پہ آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی۔ اسے اب خود کو کسی بھی طرح بچانا تھا، کسی بھی طرح کر کے وہ شازو کو اس سب سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی اپنی ہی بات میں وہ بری طرح پھنسنے والی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ شازو کو اس پر یقین نہیں آیا۔ شازو یہی سچ ہے، یقین کرنا نہ کرنا تمہارے اختیار میں، لیکن یہاں آ کر میں نے دیکھ لیا ہمارے اور ان کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے میں نے جلدی یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ آواز اور لہجہ رند گیا۔ اگر تم واقعی یحییٰ بھائی سے محبت کرتی ہو تو اظہار کر دو۔ شازو نرم دل والی فوراً علی کی باتوں میں آ گئی۔ نہیں شازو، کچھ مت کہنا کسی سے، میری عزت کا سوال ہے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھے ٹھکرا دیں گے، اس لیے میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے ہیں۔ باقی کے الفاظ علی کے منہ میں ہی رہ گئے۔ شازو سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے یحییٰ پہ نظر جا ٹھہری۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یحییٰ کے چہرے کی سختی صاف بتا رہی تھی کہ وہ سب سن چکا ہے۔ اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے پیچھے محسوس کرتی شازو چونکتے ہوئے مڑی، وہیں اس کا دل بھی زوروں سے دھڑکا۔ یا اللہ رحم، گئے کام سے۔ دل ہی دل میں وہ دعا مانگتی نظریں جھکا گئی۔ یحییٰ نے شازو کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تو سرپٹ بھاگی تھی وہاں سے۔ علی کے ماتھے پر ڈھیروں پسینہ چمکنے لگا۔ یا اللہ انہوں نے کچھ نہ سنا، ورنہ میں کیا جواب دوں گی؟ علی دماغ میں آگے کی پلاننگ کرنے لگی، کیسے سب ٹھیک کرے۔ یحییٰ نے اس کی کلائی سختی سے دبوچی اور اپنے ساتھ گھسیٹتا مینشن کے ساتھ منسلک کاٹیج میں لے گیا، جسے بہت کم استعمال کیا جاتا۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ چھوڑیں مجھے۔ علی کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اندر لے جاتے ایک روم کا دروازہ کھلتا وہ اسے اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر گیا۔ علی نے دہلتے دل کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ چھوڑیں مجھے۔ علی کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اندر لے جاتے ایک روم کا دروازہ کھلتا وہ اسے اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر گیا۔ علی نے دہلتے دل کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی جادو کی چھڑی اس کے پاس ہو، یا تو وہ یحییٰ کو غائب کر دے یا خود کہیں بھاگ جائے۔ کیا کہا تم نے وہاں باہر؟ پھر سے کہو۔ دیوار کے ساتھ پن کرتا وہ گھررایا تھا۔ اتنے جارحانہ تیور لیے وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ علی کی زبان ہی تالو سے چپک گئی۔ کچھ نہیں کہا، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ تڑپی۔ صاف سچ بتاؤ، کب ہوئی تمہیں مجھ سے محبت؟ وہ ابھی تک غصے میں بات کر رہا تھا۔ وہ جھوٹ بولا میں نے۔ علی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ پھر سچ کیا ہے؟ تم بتاؤ مجھے۔ وہ غصیلی نگاہ سے اسے دیکھتا لب بھیج گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ منمناتے بولی۔ علیشا جسٹ آنسر می، یس اور ناٹ۔ علی نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ ڈو یو لو می؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر علیشا نے سر نفی میں ہلایا تو اسے غصہ آنے لگا۔
अलीशा, मैं सुन चुका हूँ बाहर जो तुमने कहा। आई वॉन्ट टू लिसन इट अगैन, वो जनूनी अंदाज में बोला। उसके जनूनी अंदाज पर वो घबरा गई। यू लव मी, से इट। याया उसके खिलते रूप और उसके बरमला इजहार पर उसका दीवाना हुआ था। वो बेख्तियार उसके करीब हुआ, अपनी गर्म सांसों की तपिश से बुरी तरह उसके हवास मुअत्तल कर रहा था। गहरे सांस भरती वो याया शाह के दोनों हाथों से पीछे हटाती, लेकिन अपनी जगह से वो 1 इंच भी हटा नहीं था। वो नाजुक सी उस बॉडी बिल्डर को कैसे हिला सकती थी? प्लीज़ दूर हटें, वो रूहानी अंदाज में कहती याया को मज़ीद अपना दीवाना बना रही थी। जस्ट से यू लव मी। उसके माथे के साथ वो माथा टिका गया। जिस लड़की को वो दिन रात सोच रहा था, तपती धूप में वो उसके लिए एक ठंडी छाँव बनी थी। वो खुदसर, ज़िद्दी और अपनी मनमर्जी करने वाला आज एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो रहा था, जिसके बारे में वो जानता तक ना था कि वो उससे सच्चा प्यार भी करती है या नहीं। बस वो उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन वो मुसलसल अपनी बात से इनकार कर रही थी। मुझे सुनना है अलीशा, तुम्हारा इजहार मोहब्बत सुनना है, बोलो। याया दीवाना और जनूनी सा लगा था उसे। अलीशा उसके जनूनी अंदाज को देखती सख्त घबराई। प्लीज़ याया, ऐसा मत करें, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर है। नहीं रह सकता दूर, अच्छी लगती हो तुम मुझे, चाहने लगा हूँ तुम्हें, ये जानते हुए कि तुम इस घर में किस हैसियत से रह रही हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। वो सैयद याहिया था। आली तो आंखें फाड़े उस शख्स को देखे चले जा रही थी। वो अक्खड़ मगरूर शहज़ादा क्या वाकई उससे मोहब्बत करने लगा था, जबकि वो तो उसके बारे में जानती भी नहीं थी कुछ, और ना वो उसके बारे में कुछ जानता था। कैसे वो उससे मोहब्बत का इजहार करते, उसे अपनाने की बातें कर सकता था? आली को सब एक ख्वाब की मानद लगा। आज, अभी, इसी वक्त मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। बदले में मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए। बोलो अलीशा, दोगी मेरा साथ? वो बहुत मान से उससे पूछ रहा था, और यही वो लम्हा था जब अलीशा का दिल भी उसकी तरफ हमकने लगा। वो जिस कदर शिद्दत से उससे मुखातिब था, अलीशा को अपना आप उसके आगे घायल होता महसूस हुआ। दिल चाहा आगे बढ़ के उसका हाथ थाम ले। उस शख्स को वो भी अंदर ही अंदर कहीं चाहने लगी थी। वो हाथ बढ़ाती, लेकिन याद रखना, जिस दिन वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, उस दिन तुम्हें उसकी औकात याद दिलानी है। इनकार करना है उसकी मोहब्बत से, और तुम ऐसा ही करोगी, याद रखना। वरना जितनी रकम तुम्हें मैं दे चुकी हूँ ना, तुम सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकोगी। सबा की आवाज़ की बाज़गश पर उसका दिल लरज़ा। वो कैसे याहिया को उम्मीद दिलाती, जबकि वो तो शुरू दिन से सिर्फ एक झूठ थी। बोलो अलीशा, उसके पूछने पर वो डरते उसे देखने लगी। याहिया, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन प्लीज़, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़। वो पीछे हटा। एक लम्हे को तलिस्म ज़दा मुस्कुराहट देता वो अलीशा को बहुत बुरा असरार लगा। डरना कैसा अलीशा, मैं कल ही दादो से बात करता हूँ हमारी। उसे खींच कर उसने करीब किया तो वो लड़खड़ा गई। सर असबात में हिलाया और घबराते हुए वहाँ से निकली। आज वो सैयद याहिया को अपने इश्क में घायल करके शर्त जीतने वाली थी। अब उसे कल उसकी दादों के सामने इनकार करना था। वो आंखों में आंसू लिए तड़प गई। लगता है अपनी शर्त भूल गई हो तुम। मोबाइल कान से लगाए उस वक्त अलीशा बागीचे में खड़ी दरख्तों की ओट में थी। देखो सबा, मैं कोशिश कर रही हूँ, अब ये सब इतना जल्दी तो मुमकिन नहीं है ना। इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई। वैसे भी शाज़ो उसके ताक़ुब में रहती थी। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, इस बात को समझो तुम। सबा ने दांत कचकचाए और फ़ोन गुस्से से बंद कर दिया। शाप पैलेस की एक मुलाजमा सबा को यहाँ की एक एक इन्फॉर्मेशन दे रही थी, जिसमें वो याहिया का अलीशा की तरफ झुकाव को मिर्च मसाले के साथ बता चुकी थी उसे। सबा उस वक्त गुस्से में थी। वो एक तीर से 2 शिकार करने वाली थी। अपना वार खाली जाता नहीं देख सकती थी। सैयद याहिया शाह, वो वक्त दूर नहीं जब अपने कहे अल्फाज पर तुम खुद पछताओगे और चलकर मेरे पास आओगे। ख्यालों ही ख्यालों में वो याहिया से मुखातिब थी। सब खेल आज ख़त्म होने वाला था। अचानक ही याहिया दरवाज़ा खोले सीधा उसके रूम में चला आया। वो जो अपने ख्यालों में गुम थी, याहिया को अचानक अंदर आते देख बुरी तरह ठिठकी। आप इस तरह अचानक मेरे कमरे में, कोई काम था? अलीशा घबरा कर अपनी जगह से उठी। हाँ, काम है ना, बहुत अहम काम है। सिर्फ इतना बताओ मुझे, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? अचानक पूछे गए सवाल पर अलीशा बुरी तरह बौखलाई। याहिया, ये कैसा सवाल है? हाँ या ना? बहुत अहम काम है, सिर्फ इतना बताओ मुझे, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? अचानक पूछे गए सवाल पर अलीशा बुरी तरह बौखलाई। याहिया, ये कैसा सवाल है? हाँ या ना? में जवाब दो अलीशा, सख्त लहजे में पूछा गया। अलीशा जानती थी उसका
क्लाइमैक्स होने वाला है। उसने नज़रें झुकाईं और इस्बात में सर हिलाया। चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ थामे उसे बाहर लेकर आया। अलीशा का दिल सख्त घबराया। याहिया उसका हाथ थामे उसे शाह बीबी के सामने ले गया था, जो हैरत से उन दोनों को देखने लगी। आप पूछ रही थी ना कि मैं क्यों इनकार कर रहा हूँ, तो सुने, ये है वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ और शादी भी इसी से करूँगा। अलीशा सख्ते में आ गई। सामने ही सबा और उसके वालिद मोहतरम बराजमान थे। सबा की फतहयाब नज़रें अलीशा पर ही थी। वो जानती थी अलीशा का क्या जवाब होगा, जबकि अलीशा को लग रहा था कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। उसका एहतसाब शुरू हो चुका था। क्या कह रहे हो याहिया? वो घर की एक मेड है और आप? शाह बीबी को अचंभा हुआ। मेड? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये इस लड़की से मुकद्दम है दादू, और आपके लिए भी ये मुकद्दम होनी चाहिए। तुम जिससे मोहब्बत के इतने बड़े दावेदार बन रहे हो ना, उससे एक बार पूछ तो लो, क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? सबा ने उठते हुए इंतहाई तनफ़ुर से कहा। वहीं अलीशा को लगा कि अब सब खत्म। उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। बोलो, जवाब दो, क्या तुम प्यार करती हो याहिया से? सबा उठते हुए उसके पास आ गई। उसके लहजे में एक अजीब सी खनक थी, जिसे ना चाहते हुए भी याहिया महसूस कर गया। अलीशा तज़बज़ब का शिकार हुई। सबा उसके साथ क्या खेल खेल रही थी वो समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ मोहब्बत का नाटक करके याहिया को छोड़ने का कहा, और अब दूसरी तरफ वो खुद सामने आ गई। चाहती क्या थी आखिर वो? तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब समझे आप? तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब समझे हम? सबा की अचानक आवाज़ से वो ख्यालों की दुनिया में वापस पलटी और एक नज़र साथ खड़े याहिया पर डाली, जिसकी गिरफ्त अभी भी उसकी कलाई पर थी। धीरे से याहिया के हाथ से अपनी कलाई छुड़वाई। याहिया को कुछ ठीक नहीं लगा। नहीं, यक लफ्ज़ी जवाब पर जहाँ सबा के चेहरे पर मुस्कान सजी, वहीं याहिया ने बेयकीनी से उसे देखा। वो झूठ बोल रही थी। याहिया ने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी, एतबार देखा था, लेकिन धोखा नहीं देखा था। और अब वो यूं धोखा देगी, उसने सोचा तक ना था। मैं इनसे प्यार नहीं करती, इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। अलीशा ने दिल पे पत्थर रखे कहा तो सबा की बाँछें खेल उठी। देखा आपने, मुझसे दूर जाने के बहाने अब खत्म मिस्टर याहिया शाह। अब तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। सबा की बात पर याहिया ने सख्ती से मुठियाँ भींची। गुस्से से उसकी रगें तन गई। याहिया, वादे के मुताबिक आपको अब सबा से निकाह करना होगा, शाह बीबी ने करख लहजे में कहा। अलीशा उनकी बातों को समझ नहीं पा रही थी। याहिया गुस्से से अलीशा की तरफ मुड़ा। तुमने जो जाओ यहाँ से। अभी वो कुछ कहता कि सबा बीच में आ गई। उसने फ़ौरन उसकी बात उचकी। अलीशा सहम कर पीछे हुई। सबा के कहते ही वो वहाँ से निकलने लगी। एक नज़र याहिया को देखा, जो ज़मीन को घूर रहा था। वो छपाक से गायब हुई। याहिया, क्या हो गया बेटा आपको? एक काम वाली को आप इस खानदान की बहू बनाना चाहते हैं, जबकि आपका रिश्ता बचपन से सबा के साथ तय है और वो आपको पसंद भी करती है। खैर, आपने ही शर्त रखी, अब आपकी वो शर्त भी पूरी हो गई। अब बताएं क्या करना है? शाह बीबी ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए पूछा। राहील मामू ने लब भींचे। वो याहिया को जानते ना तो और बात थी। उस वक्त वो किस कुर्ब से गुजर रहा था वो समझ रहे थे। वो उनकी बेटी को पसंद नहीं करता था, बस वही जिद पे अड़ी थी। शाह बीबी, याहिया को थोड़ा सा वक्त दें। पर कितना वक्त डैड? वो अपनी लगाई शर्त हार चुका है, अभी से मुझसे शादी करना होगी। सबा तल्खी से बात काटते बोली। पर कितना वक्त डैड? वो अपनी लगाई शर्त हार चुका है, अभी से मुझसे शादी करना होगी। सबा तल्खी से बात काटते बोली। याहिया ने एक सख्त निगाह उस पर डाली और वहाँ से वॉकआउट कर गया। देखा देखा आपने दादो? सबा आंखों में आंसू लिए उनकी जानिब बढ़ी। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। आपकी ही शादी याहिया से होगी। अलीशा ने अपना बैग तैयार कर लिया था। वो अब यहाँ से वापस जाना चाहती थी। जो सबा चाहती थी वो हो गया था, लेकिन उसकी आंखें क्यों बार बार भीग रही थी? कल ही तो याहिया से उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, जिसे अलीशा ने कबूल कर लिया था, और आज सबके सामने इनकार कर दिया। याहिया को दुख देकर उसका दिल भी खुश नहीं था। वो इन्हीं सोचों में गलतां थी कि सबा उसके रूम में आए। शाह बीबी को कहीं जाना था, इसलिए वो जा चुकी थी, और मौका पाते ही वो अलीशा के कमरे की तरफ आए। गुड जॉब, ये रही तुम्हारी शर्त की बाकी रकम। अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, जा सकती हो तुम। सबा ने तनफ़ुर से कहा, जबकि दरवाजे पर खड़ी शाज़ो ने सुन लिया और सीधा भागती याहिया के पास पहुंची। उसे सारी बात बता दी। वो जो अभी इन्हीं सोचों में डूबा था कि अलीशा ने इनकार क्यों किया, उसके साथ इजहार के बावजूद अब शाज़ो के बताने पर उसे असल वजह समझ आई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान सजी थी। शाज़ो उसकी मुख पर थी और शाह पैलेस के हर राज, हर बात वो उसे बताती थी। अलीशा के यहाँ पर आने ने ही शाज़ो की
علیشا کے یہاں آنے پر یحییٰ نے شازو کی ڈیوٹی لگائی علیشا کے یہاں آنے پر شازو کی ڈیوٹی یحییٰ نے ہی لگائی تھی کہ وہ اس پر نظر رکھے اور لمحے لمحے کی رپورٹ دے۔ وہ ایک تیر سے اب 2 شکار کرنے والا تھا۔ گڈ شازو کو داد دیتا وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ علیشا کے کمرے کی جانب تھا۔ ویسے ایکٹنگ اچھی کر لیتی ہو میرے کزن پلس منگیتر، میرے کزن پلس منگیتر کو اپنے حسن اور پیار کے جال میں تم نے اچھا پھنسایا، داد تو بنتی ہے نا۔ صبا نے ایک زوردار تھپڑ علیشا کے چہرے پر دے مارا۔ اسی لمحے اندر یحییٰ داخل ہوا۔ یہ منظر دیکھ اس نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ میرے یحییٰ کے قریب جانے کی یہ سزا تو بنتی ہے نا۔ صبا نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکی، بس صبا کا پاگل پن دیکھتی رہ گئی۔ اب میرا چہرہ کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دادوں کے آنے سے پہلے اپنی شکل گم کرو یہاں سے، اور دوبارہ مجھے یحییٰ کے آس پاس بھی دکھائی مت دینا۔ اب نہ تم مجھے جانتی ہو اور نہ یحییٰ کو، سمجھی تم؟ گیٹ آؤٹ۔ یحییٰ نے اپنے قدم واپس لے لیے، دروازے کی اوٹ میں چھپ گیا۔ علیشا نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنا بیگ اٹھایا۔ 1 منٹ، اپنا بیگ چیک کرواؤ، کیا پتہ کوئی قیمتی چیز لے کر جا رہی ہو یہاں سے۔ صبا نے اس کا چھوٹا سا بیگ جھپٹا اور زپ کھولی، اندر دیکھنے لگی۔ قیمتی چیز تو تمہیں دے دی صبا، وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی، جبکہ لب خاموش تھے۔ پکڑو اور نکلو یہاں سے۔ صبا نے اسے بیگ دیتے دھکا دیا۔ چاہتی تو بدلے میں علیشا اسے بہت کچھ سنا سکتی تھی، لیکن یہاں سب اس کے اپنے تھے جو کام علیشا نے کیا تھا اس کے بعد سبھی اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ ایک شخص جس سے واقعی وہ ناٹک کرتے کرتے سچ میں پیار کر بیٹھی تھی، اپنے اندر کے درد کو چھپائے وہ وہاں سے چپ چاپ نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے قدموں کو یحییٰ نے اپنے دل پہ محسوس کیا، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے نہیں روک سکتا تھا۔ صبا باہر نکلی تو سامنے یحییٰ کو دیکھ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی، رنگ ایک دم پھیکا پڑا۔ کیا یحییٰ نے سب سن لیا؟ تو یہ سب تمہارا کھیلا گیا کھیل تھا؟ یحییٰ نے لب سکیڑ کر صبا کی طرف دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے یحییٰ، مجھ پہ الزام مت لگاؤ۔ صبا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کر کے تم مجھے حاصل کر لو گی؟ استہزائیہ ہنسی ہنسا تھا وہ۔ تمہیں بڑی خوش فہمی ہے، اس خوش فہمی سے باہر نکل آؤ، دادو خود کروائیں گی ہماری شادی۔ صبا نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ گردن ٹیڑھی کرتے اس نے صبا کو تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی بھول مت کرنا صبا راحیل، جو گیم تم کھیل رہی ہو نا اس گیم کا میں باپ ہوں۔ میرا نام سید یحییٰ شاہ ہے، سعد علی نہیں۔ یحییٰ کی بات پر صبا کا رنگ فک ہوا، اس کے دل کی دھڑکنیں اچانک سے تھمی۔ وہ ایک گہری مسکراہٹ دیتا جا چکا تھا۔ صبا وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ یہ سعد علی کو کیسے جانتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اس کے اپنے پاس بھی نہ تھا۔ وہ صبا کا وہ دوست تھا جس کے ساتھ صبا اکیلے میں وقت گزار چکی تھی اور سعد علی کی راتیں رنگین کر چکی تھی، پر اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر یحییٰ، وہ بہت بری طرح گھبرائی اور وہاں سے بھاگ جانا ہی مناسب سمجھا اس وقت۔ یہاں وہ علیشا کی عزت تار تار کرنے آئی تھی، اپنی عزت بچاتی وہاں سے نکلی۔ علیشا ابھی راستے میں تھی کہ یحییٰ نے گاڑی اس کے پاس لے جاتے روکی، اسے گاڑی میں پٹکنے والے انداز میں بٹھایا۔ علیشا سخت گھبرا گئی، وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا؟ کیا وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا؟ پلیز یحییٰ گاڑی روکیں، وہ چلاتے ہوئے بولی، لیکن وہ خاموش رہا۔ فارم ہاؤس لاتے اسے صوفے پر پٹکا۔ آج ابھی اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا علیشا بلال انصاری، وہ غصے سے پکارا۔ علیشا نے سر نفی میں ہلایا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہیں یحییٰ شاہ کی جان جائے گی، وہ پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھتے بولا تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو یحییٰ شاہ کی جان جائے گی، وہ پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھتا بولا تو علیشا نے گھبرا کے پسٹل پیچھے کی۔ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو دھوکہ دیا، پھر بھی کچھ بھی ہو نکاح کرنا پڑے گا تمہیں، کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے، اور آج یا تو اظہار محبت ہوگا یا موت۔ پلیز آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ یحییٰ کے چہرے پر مسکان سجی۔ وہ اپنے دوست عدنان کو فون کر چکا تھا۔ عدنان اپنے 2 دوستوں اور مولوی صاحب کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا، بہت جلدی پہنچا ہے۔ یحییٰ نے آتے اس پر طنز کیا، اتنی رات گئے، گواہوں اور مولوی صاحب کا بندوبست کرنا کوئی آسان کام تھا کیا؟ اور اوپر سے یہ شادی کا جوڑا، پکڑ۔ عدنان نے اسے گھورا، فکر نہ کر، کل کو تیری شادی ہوگی نا تو۔ نہ میں ایسی شادی سے باز آیا بھائی، میں اپنے گھر والوں کی موجودگی اور ان کی رضامندی سے شادی کروں گا۔ ابھی تیرا نکاح ہے، اسے انجوائے کرتے ہیں۔ پیار سے یحییٰ کو اس نے گلے لگایا۔ علیشا یحییٰ کے دیے شادی کے لال جوڑے کو زیب تن کیے۔ اس وقت
اس کی خواہش پر ہلکے سے میک اپ میں بھی اپنے حسن کی بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ زیادہ تیار نہ ہوئی، بس میک اپ کے نام پر لپسٹک لگائی تھی، جبکہ یحییٰ نے کافی کچھ اسے شادی کے جوڑے کے ساتھ دیا تھا جسے اس نے ہاتھ بھی نہ لگایا۔ کیا شادی ایسے ہوتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے؟ اسے دل میں کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا، لیکن کیا میرے اختیار میں ہے ہی کیا؟ اگر میں اس سے نکاح سے انکار کر دوں تو یحییٰ خود کو، اور پھر یحییٰ مجھے چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، مجھے اتنی عزت دیتے ہیں، جبکہ میں نے ان کے ساتھ اتنا برا کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے؟ اسے دل میں کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا، لیکن کیا میرے اختیار میں ہے ہی کیا؟ اگر میں اس سے نکاح سے انکار کر دوں تو یحییٰ خود کو، اور پھر یحییٰ مجھے چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، مجھے اتنی عزت دیتے ہیں، جبکہ میں نے ان کے ساتھ اتنا برا کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور مجھے اپنانے جا رہے ہیں۔ علیشا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بہت اچھے ہیں یحییٰ، آپ کا ظرف واقعی بہت بڑا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی کہ نکاح کے لیے مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ ساتھ میں عدنان بھی تھا جو علیشا کا سرپرست بنتا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ علیشا بلال انصاری، بنت بلال انصاری، آپ کو سید یحییٰ شاہ والفیاض شاہ کے ساتھ سکہ رائج الوقت 10 لاکھ روپے حق مہر، یہ نکاح قبول ہے؟ علیشا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ قبول ہے۔ دل پر ہاتھ رکھے، سانس روکے، وہ یحییٰ کو اپنا سب کچھ مان گئی، دل و جان سے۔ مولوی صاحب کے جاتے ہی عدنان پھر سے اس کے سر پر دستے شفقت رکھتا باہر نکلا۔ باہر مبارکباد کا شور اٹھا تو علیشا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اسے اپنی بہن سیما کی یاد آئی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، اور جب اسے میری شادی کا پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گی، کیسا ریاکٹ کرے گی۔ کچھ دیر گزری کہ ملازمہ کھانا لے آئی۔ علیشا نے پہلی بار وہاں دیکھا تھا اسے، ورنہ یہاں سب میل ملازم تھے۔ تم کون ہو؟ پہلے تو یہاں نہیں تھی۔ علیشا چاہ کر بھی خود کو پوچھنے سے باز نہ رکھ سکی۔ جی میں عدنان بھائی کے ساتھ آئی ہوں، انہوں نے مجھے یہاں کام دلوایا، وہ متانت سے بولی تو علیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت ہی کم مقدار میں کھانا کھاتے اس نے ٹرے واپس رکھ دی۔ وہ اس کمرے میں کب سے تھی، لیکن یحییٰ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کافی انتظار کرتے وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہی سو گئی۔ رات کے آخری پہر اچانک سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھتی وہ اٹھ گئی۔ اپنا لہنگا سنبھالتی وہ کمرے کا دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ ہر سو خاموشی تھی اور اندھیرا تھا۔ لگتا ہے سب جا چکے ہیں، لیکن یحییٰ وہ کہاں ہے؟ دل ہی دل میں سوچتی وہ آگے بڑھتی بڑے سے ہال میں پہنچی۔ ایک دم سے ساری لائٹس آن ہوئی۔ سامنے ہی یحییٰ پوری شان سے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ کیا ہوا، جاگ گئیں؟ آریان کے اس کے پراسرار انداز میں کہنے پر ایک پل کو علیشا سہمی۔ وہ آپ نے کہا تھا نا کہ نکاح کے بعد مجھے گھر چھوڑ دیں گے۔ یحییٰ نے سگریٹ نکالی۔ میں کون ہوں؟ علیشا، سوال غیر متوقع تھا۔ آپ اب میرے شوہر ہیں، اور تم؟ اچانک سے بات اچکی گئی تو علیشا رک سی گئی۔ دل پھر سے دھک دھک کرنے لگا۔ بولو علیشا، تم کس کی ہو؟ اس کے قریب جاتے شدت جذب سے پوچھتا وہ علیشا کا کڑا امتحان لے رہا تھا۔ علیشا، صرف آپ کی ہے، روز اول سے صرف یحییٰ کی۔ میں نے آپ کی زندگی میں قدم رکھا تب پیار کا جھوٹا ناٹک کیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا آپ سے سچا پیار کرنے لگوں گی۔ لیکن آج آپ میرے شوہر ہیں، مجھ سے پاک بندھن میں بندھ گئے ہیں، اور اس بات کا برملا اظہار کر سکتی ہوں میں کہ آپ ہی وہ پہلے اور آخری شخص ہیں جس نے میرے دل پر دستک دی اور حکمرانی کی۔ آپ ہی میرا سب کچھ ہیں، بیکاز آئی لو یو۔ علیشا کا اظہار محبت یحییٰ کو اندر تک سرشار کر گیا۔ ایک آگ کا الاؤ دہک رہا تھا جسے علیشا کے الفاظ نے ٹھنڈا کر دیا، لیکن اپنے اندر کے مرد کے انا کی تسکین کرتے وہ پھٹ پڑا۔ وہ علیشا کے پیار کی دھجیاں بکھیرتا جا چکا تھا۔ علیشا وہیں زمین پہ گری، اس کے لفظوں کے تیر اپنے دل کے اندر پیوست ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ دل پہ ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہوا، کیسے، وہ نہیں جانتی تھی۔ آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس دل کے 1000 ٹکڑے کرتا وہ شخص اسے آج خالی ہاتھ کر گیا تھا۔ شدت جذبات سے وہ کھل کے رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ آنسوؤں نے اس کا چہرہ بھگو دیا تھا۔ ہچکیاں لیتی وہ اس ظالم انسان کے الفاظ کی باز گشت اپنے ارد گرد سنتی جا رہی تھی۔ تم جیسی لڑکی سے محبت کروں گا میں سید یحییٰ شاہ؟ اوقات ہے تمہاری اتنی کہ میری زندگی میں شامل ہو سکو؟ گھٹنوں کے بل بیٹھا وہ انتہائی نفرت اور حقارت سے بولا تھا۔ یہ شادی، وہ سب اظہار کیا تھا؟ علیشا کو اپنی آواز دور کھائی سے آتی سنائی دی۔ یہ سب وہی کچھ تھا جو تم نے
जो तुमने मुझे दिया लौटाया है वापस बस। और तुम्हें क्या लगा सैयद याह्या शाह से तुम इजहार मोहब्बत करोगी तो वो पलट कर शिद्दत तलब का इजहार करेगा? नहीं अलीशा बिलाल अंसारी, सैयद याह्या शाह के जज्बात की शिद्दत सैयद याह्या शाह जज्बात की शिद्दत के आगे इतना कमज़ोर नहीं। जिस दिन तुमने मेरे साथ मोहब्बत का झूठा खेल शुरू किया उसी दिन मेरे दिल से निकल गई थी। निकाह तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए किया। जाओ अब बताओ दुनिया वालों को कि सैयद याह्या ने मेरे जज्बात का कत्ल कर दिया। बल्कि एक काम करो, तड़पो, रो, सिसको, सैयद याह्या शाह से भीख मांगो, मोहब्बत की भीख मांगो। वैसे भी तुम्हारा काम तो मांगना ही तो है, भीख मांगो मोहब्बत की। शायद याह्या शाह रहम करते तुम जैसी खूबसूरत दोशीज़ा के आगे दिल हार जाए और भीख में मोहब्बत की एक रात दान कर जाए। अल्फाज की पासकश ने उसके अंदर की दुनिया हिला के रख दी थी। वो उसके जाने के बाद भी वहीं खाली दामन रह गई थी। उससे अपने पैरों पे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। आज मोहब्बत में बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी कि अलीशा बिलाल अंसारी के हाथ पछतावे के सिवा कुछ ना बचा था। वो वहाँ से निकला लेकिन जा नहीं सका। अलीशा ने जो खेल खेला सो खेला, लेकिन वो उससे ज़्यादा दर्द उसे दे आया था। वो उसे पहली नज़र में अच्छी लगी और आज वो उसे दर्द दे आया, क्योंकि उसने शर्त रखी थी याह्या पे, याह्या के करीब आने पे। उसने अलीशा को सज़ा दी, उसी के जाल में उसे फंसाकर, जबकि अलीशा को लगा कि वो उसके प्यार के जाल में फंस रहा है। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं निकला था कि उसके मोबाइल पे कॉल आने लगी। सब भी बेहोश हो गई हैं। इतना सुनना था वो वापस फार्म हाउस पलटा। अलीशा तक पहुंचा तो वो फर्श पर गिरी हुई थी। उसको फर्श से उठाते वो हॉस्पिटल भागा, जहां पता चला था कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। वो मौत के मुंह में चली गई, लेकिन याह्या की मोहब्बत उसे वापस खींच लाए। वो 4 दिन हॉस्पिटल रही। इस दौरान याह्या उसकी बहन सीमा को भी उसके पास ले आया। जब उसे होश आया तो वो सीमा के पास थी, तो सीमा उसके पास थी। आप ठीक है ना आप भी, वो रोते हुए बोली। तो अलीशा उसे देख पहले तो हैरत ज़दा, फिर सामने खड़े याह्या को देखते समझ गई कि सीमा सब जान गई है। जवाबन वो सरस बात में हिलाते हुए आंखें मूंद गई। उसे दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। सीमा अपने घर गई थी क्योंकि वहाँ फूफी फूफा नहीं थे। याह्या ने उन्हें उनका घर वापस दिलवा दिया था, लेकिन अलीशा को वो शाह पैलेस लेकर जा रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? अलीशा के सवाल पर याह्या ने एक गहरी नज़र उसे देखा। शाह पैलेस गाड़ी रोकी तो वो डरी, लेकिन याह्या उसे लिए शाह बीबी के पास गया तो वो बहुत मोहब्बत से उससे मिली। सबा की सारी सच्चाई जान लेने के बाद वो पोते की मोहब्बत देखते अलीशा को अपने घर की बहू तस्लीम कर ही गए। अलीशा को कमरे में लाते वो उसे खींच कर खुद से लगा गया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, बहुत गुस्सा था मुझे, लेकिन ये भी सच है, मोहब्बत करता हूँ तुमसे बहुत। वो बिना उसकी सुने उस पर शिद्दत से झुकता अपनी तशनगी मिटाने लगा। अलीशा सांस रोक गई। आप नहीं जानते, मैं सबा से ब्लैकमेल सब जानता हूँ, बस भूल जाओ। वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब सिर्फ मोहब्बत होगी और मैं और तुम। वो इजहार मोहब्बत करता फिर से उसकी तरफ झुका था। एक छोटी सी शर्त ने अलीशा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सिर्फ पैसों की खातिर वो सब करती चली गई, लेकिन याह्या की सच्ची मोहब्बत ने उसे थाम लिया और वो दोनों वक्त पर संभल गए। और रही बात उनकी फूफो और फूफा की, उनका क्या? अरे याह्या शाह के होते किसी की क्या मजाल कि वो अलीशा को तंग करे, क्योंकि वो खुद ही काफ़ी था उसे तंग करने के लिए।